এই যাওয়ার সময় রাস্তায় বরফ পেলাম। पहले ये लेक दोनों जिंदा सर। বুমলা ছেড়ে এখন আমরা যাচ্ছি একটা নতুন স্পটে। হোলি ওয়াটার বলে একটা জায়গা আছে, এটা নাকি ইন্ডিয়া আর টিবেটের বর্ডার শেয়ার করে। হোলি লেকে যাওয়ার সময় আমরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েছি, এখানে চা আর তার সাথে এই গরম গরম হালুয়া এখানে সার্ভ করা হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মির তরফ থেকে। হোলি ওয়াটারফলস থেকে এইমাত্র বেরোলাম। আমি বলছি আপনারা আসুন, এটা অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স করুন। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি 15,200 ফিটে বুমলাতে। এই হচ্ছে লেক, কিন্তু আজকে পুরোই ফাঁকা, আশেপাশে পুরো ফাঁকা, কেউ নেই। গুড মর্নিং, আজকে 1 জানুয়ারি। সবাইকে ভেরি ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবার নতুন বছর খুব ভালো কাটুক। আজকে আমরা এখন যাচ্ছি বুমলা পাসের দিকে। যাওয়ার কথা ছিল অনেকক্ষণ আগেই, আমাদের মোটামুটি 7:30 8টার মধ্যে বেরোনোর কথা, কিন্তু এখন বাজে 9:30। কারণ কি, আজকে 1 জানুয়ারি বলে বুমলা পাসে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হচ্ছে, তাই পারমিট দিতেই শুরু করেছে 9টা থেকে। তো পারমিট নিয়ে তারপরে গাড়ি এসছে, এখন 9:30 বাজে, এখন আমরা বেরিয়েছি। আজকে হয়তো বুমলা পাসে ভিড়ও হবে প্রচুর, কারণ প্রথম কথা বছরের প্রথম দিন, আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আজকে আর্মিদেরও অনেক রকম প্রোগ্রাম থাকে। যেমন আজকে ফ্ল্যাগ হোস্টিং অলরেডি হয়তো হয়ে গেছে, গিয়ে আমরা দেখতে পাবো। তো যাই হোক, চলুন গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বুমলা পাস। আর যাবো আমরা আজকে মাধুরী লেকও যাব, সাথে আরও কিছু স্পট আছে কিনা সেটা এখন কথা বলে নেবো আমাদের যিনি নিয়ে যাচ্ছেন আজকে আমাদেরকে। দাদা, আপনার নাম क्या है? जिंदर जी। मेरा नाम रिंजिंदर जी है। दादा, आज हम लोग को घुमाने लेके जा रहे हैं बुमला पास। अब आज बमला पास जाएगा, सिंगस्टर लेक जाएगा। सिंगस्टर लेक को माधुरी लेक भी बोलते हैं। उसका जो कोयला जो मूवी शूटिंग किया था, उसका बाद आपका माधुरी लेक भी बोलता है उसको। अच्छा, और पीटीसो लेक ना क्या एक लेक हाँ, है? पीटीसो लेक आपका पंकायतिंग सो लेक, पीटीसो लेक पूरा रोड में रास्ते में मिलता है। रास्ते में मिलता है। हाँ, रास्ता में बहुत लेक है। अच्छा, और एक क्या होली वाटर कुछ है क्या? होली वाटर है। होली वाटर जो आपका 108 झरना है। अच्छा, उसमें आपका वहाँ में आप चाइना का बॉर्डर भी पड़ता है, तो उसका चाइना का सिविल भी दिखेगा और बिल्डिंग भी दिखेगा। अच्छा, तो वो क्या हम लोग जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं आप। अच्छा, तो उसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हाँ, होता है? एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा आपको। अच्छा, आपको यहाँ से बमला पास और ये सिंगस्टर लेक के लिए 5,500 पड़ता है। तो आपका वहाँ पे ये तीनों पॉइंट में जाएगा तो आपका 12,000 पड़ेगा। और आप जाना तो आपको 2 दिन करके नहीं जाना है, 2 दिन करके जाएगा आपका एक्स्ट्रा बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बमला पास और उसमें आपका 5,500 पड़ेगा, और आप होली वाटर के लिए 10,000 15,000 पड़ जाता है 2 दिन के लिए करके जाने से। अच्छा, तो एक दिन में आप कवर करेगा 12,000 में कवर हो जाएगा तीनों। आपका अच्छा। 3,500 कम लग जाता है उसमें। अच्छा, तो आपका होली वाटर जो ऐसे है, होली वाटर जो आपका पहले तिब्बत और ये इंडिया बॉर्डर जो शेयर करता था, तो उससे आपका तिब्बत से एक गुरु आ रहा था। तो गुरु आके वही जगह में बिल्कुल पानी नहीं था, तो गुरु को प्यास लगे। आपका हिंदू और बुद्धिस्ट का माला में 108 होता है। अच्छा, तो उसको प्यास लग के उसमें मंदिर फूकी और हावड़ा में फेंका उसने, तो 108 जगह से झरना है, पानी निकला हुआ है वही झरना जो, इसलिए छू मतलब पानी को बोलते हैं, ग्याछर मतलब 108 को ग्याछर बोलते हैं। अच्छा, तो उसका नाम से छुमे ग्याछर हो गया। वो पूरा तिब्बत का बॉर्डर है? हाँ, तिब्बत का बॉर्डर है, तिब्बत का बॉर्डर है। उस तरफ में आपका तिब्बत का जो चाइना का जो बिल्डिंग है, इस तरफ में हम लोग का इंडिया का है। बीच में एक तो सिर्फ पानी है, बड़ा वाला निरी एक तो है, वही है। अच्छा, वो रूट क्या पूरा अलग पड़ता है कि एक सेम रूट में ही होता है? आपका सेम रोड में है। वहाँ से आपका बमला से आपका 1.5 लग गया, वो वहाँ पहुँचते बमला से डाइवर्ट होके जाना है। अच्छा, तो वहीं से आपका जहाँ डाइवर्ट होगा वहाँ से बमला आपका 3.5 में बमला पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने एक दिन में बुमला पास, माधुरी लेक, हाँ। पीटीसो लेक, सारा कुछ हाँ, होली पूरा वाटर हो सब पूरा कवर हो हो जाता है। आपको करना है तो एक दिन में करना है, अब पैसा कम जाएगा। अगर आप एक दिन में नहीं करेगा, आपको 2 दिन में करेगा, आपको पैसा ज्यादा जाएगा। দাদার মুখে শুনে নিলেন সমস্ত ডিটেলস। আপনারা যারা যেতে চাইছেন তারা অবশ্যই যেতে পারবেন। এছাড়া বুমলা পাস, মাধুরী লেক, পিটিসো লেক এগুলো তো আছেই। যাই হোক, চলুন। আপাতত আজকে একটা সানি ওয়েদার, খুব সুন্দর একটা পরিষ্কার আকাশ। যদিও বুমলা পাসের দিকে যত এগোবো হয়তো ওয়েদার খারাপ হবে, ঠান্ডাও প্রচুর হবে। আর এখানেও তাওয়াঙে আজকে মানে সকালবেলা টেম্পারেচার আমি দেখছিলাম মোটামুটি 1-2 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, এবং অনেক বেলা অব্দিও টেম্পারেচার কিন্তু খুব একটা ড্রপ
মানে উঠছে না, হাই হয়নি, এরকমই আছে। ঠান্ডা প্রচুর এখানে। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। রাস্তায় কিরকম কি থাকছে আর কি কি স্পট আমরা কভার করছি সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল বিং এমবি। আর ব্লগ যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অবশ্যই অন করে দেবেন। চলুন শুরু করি আজকের ব্লগটা। 21 डेज लौड़ा था हमें। 21 डेज लौड़ा, तो उसमें अब आने में टाइम में वहाँ पे जंगापुर में जसवंत सिंह में विजिट किया होगा सर। तो जसवंत सिंह में ऐसे जसवंत जो उसने अकेला 3 दिन चाइना का फौजी को रुका कर रख दिया। तो उसका साथ में 2 लड़की था। एक लड़की का नाम था सेला, एक लड़की का नाम था नूरो। तो सेला और नूरो जो यही का था, यही का लोकल था, तो वो दोनों ने जसवंत सिंह को मदद किया था। तो लौटते लौटते लास्ट में गोली खत्म हो गया। तो एक गोली बचा था। जसवंत सिंह ने बोला कि आप दोनों नूरो सेला दोनों भाग जाओ, अभी हम दुश्मन का गोली से नहीं मरेगा, अपना गोली से मरेगा। तो नूरो और सेला दोनों को भगा दिया। तो भगा देने के बाद उसने अपना गोली से अपना खुद को फायर किया उसने, लेकिन वो नहीं मरा। तो चाइना ने पकड़ के उसको, आप जसवंत सिंह जो आप आते वक्त विजिट किया, तो अंदर में आपको एक लकड़ी मिला होगा, पेड़ एक ठो। तो वो पेड़ में उसको गाला काट दिया चाइना ने। तो गाला काट दिया। उसके बाद नूरो सेला भागते भागते आपका आते वक्त जसवंत नहीं पहुंचने से पहले एक लोहा ब्रिज मिला हुआ आपको। तो वहीं जगह उसका जगह जो आपका नूरो है, नूरो जो वहां में बम से उड़ा दिया चाइना ने। अच्छा। फिर आपको वहां से सेला जो भागते भागते सेला टॉप पहुंच गया। तो वो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था और पीछे में चाइना का फौजी था। तो उसका उपाय नहीं होके सेला टॉप से आपका हरंग से अपना छलांग मार के सुसाइड किया उसने। तो उसी का नाम से सेला पास भी बोलता है, सेला टॉप भी बोलता है, सेला लेक भी बोलता है। तो वो लड़की दोनों का नाम से मिला हो, सेला पास, सेला लेक। इसके बाद अब बोमला नहीं पहुंचने से पहले जोगिंदर सिंह मिलेगा आपको। जोगिंदर सिंह ने बहुत फौजी को मारा, चाइना फौजी को मारते मारते खुद को 7 गोली लगा था। तो 7 गोली लगा तो वो जिंदा था, जिंदा पकड़ा चाइना ने। जिंदा पकड़ के चाइना ने बोला आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो जोगिंदर सिंह को पता था ट्रीटमेंट करेगा वो ठीक हो जाएगा, तो उसको टर्चर करेगा चाइना ने। तो उसने बोला हमको आपका ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो ऐसे बोल के उसको जिंदा पकड़ के दोनों आंख जिंदा निकाल दिया उसको। तो निकालने के बाद वो गुजर गया, शहीद हो गया वहाँ पे। शहीद होने के बाद उसका मिसेस पहले गुजर चुका था। तो उसका 2 बेटी था। तो पिताजी गुजरते वक्त फिर शहीद होते वक्त उसका वो था, एक बेटी जो उम्र जो उसका 10 साल का था, एक था 13 साल का। तो उस टाइम में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, घर में पता होते होते पोस्ट होके पता होता था। तो पता होते होते उसका बड़ा बेटी जो हार्ट अटैक होकर मर गया। अभी छोटा बेटी जो है उसका अभी उम्र हो गया 75 कुछ हो गया। अभी उसका पोता पोती लोग बड़ा हो गया। तो 1 साल में हम लोग को यहाँ तवांग में एक बार उसका जहाँ पिताजी शहीद हुआ वहाँ मिलने आता है। तो फास्ट में आया तो हम लोग को अरुणाचल का सीएम पेमा खांडू ने उसको बहुत अच्छा से किया। तो जहाँ शहीद हुआ उसमें हम लोग को लोकल का डिजाइन से पूरा बनाया हुआ है। हम लोग मोनेस्ट्री मंदिर को हम लोग कंपा बोलते हैं, वो जिससे उसका डिजाइन से बनाया हुआ है जहाँ शहीद हुआ। तो उसके बाद हम लोग को जो अरुणाचल का सीएम ने उसको भी मिला, उसका पोता पोती लोग से मिला। अभी हर साल में एक बार मिलने आता है उसका पोता पोती, उसका बेटी सब मिलने आता है। पहले ये लेक दोनों जैन था सर, अभी पानी कम हो गया तो कम हो गया। দুটো জয়েন্ট ছিল। হ্যাঁ, জল কমে গেছে দিয়ে
বুমলা ছেড়ে এখন আমরা যাচ্ছি একটা নতুন স্পটে, যেটা এখানে এসেই আমরা জানতে পারলাম, এখানে লোকালসের কাছ থেকে বললো অবশ্যই সেই জায়গাটা আপনি ঘুরে আসুন। তার জন্য আমরা সেই জায়গাটা যাচ্ছি। হোলি ওয়াটার বলে একটা জায়গা আছে, এটা নাকি ইন্ডিয়া আর টিবেটের বর্ডার শেয়ার করে, প্লাস সেখান থেকে চায়নার মানে ঘর বাড়িও দেখতে পাওয়া যায়, কোনো গ্রাম আছে সেগুলো দেখতে পাওয়া যায়, চাইনিজ লোকেদের নাকি দেখতে পাওয়া যায়। ওটা শুনেই তো মানে আলাদা রকমের একটা এক্সাইটমেন্ট চলে এলো, তো যাচ্ছি সেখানে। আর এখানে এত অ্যালটিটিউড হাই, তার জন্য একটু ব্রিদিং ইস্যুও হচ্ছে, তাই জন্য বেশি কথা বলছি না। আর সামনেটা জাস্ট দেখুন, হোলি ওয়াটার যাওয়ার রাস্তাটা, বুমলা আমরা পেরিয়ে এসেছি, বুমলা রাস্তাটা ওখান থেকে চলে যায় উপরের দিকে। তো এটা একটা অন্য রাস্তা বুমলা থেকে যেটা কাট হয়ে যায়। তো মোটামুটি আরো ঘন্টা দেড়েক লাগবে আমাদের হোলি ওয়াটারে যেতে। সামনে এখানে ট্রেনটা অদ্ভুতই রকম, এতক্ষণ যেমন আসছিলাম যে ট্রেন ছিল, বুমলাটা পেরিয়ে আসার পরেই হোলি ওয়াটারে যাওয়ার দিকে যে রাস্তাটা আমরা এখন নিয়েছি, এখানে পুরো চারপাশটা পুরো চেঞ্জই হয়ে গেছে। পাহাড়গুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু কোনো জনবসতি তো ছেড়েই দিন, এখন অব্দি কোনো গাড়িও দেখতে পাচ্ছি না, খুব কম সংখ্যক গাড়ি যায় হোলি ওয়াটার দেখতে, কারণ বুমলা থেকে ওটা বেশ কিছুটা টাইম লাগে। সামনে যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, আর তার সামনে দেখুন পাহাড়টা, আর এখানে গাছপালা পাহাড়ে ভালোই হয়ে রয়েছে, একদম বেয়ারল্যান্ড নয়, কিন্তু বরফ পড়ে বলে গাছের কালারটা এখন পুরো চেঞ্জ হয়ে আছে। আর এটাই যখন আবার মার্চ এপ্রিল মাসে আসবেন, তখন কিন্তু পুরো একদম রঙিন হয়ে থাকবে, পুরো ফুল ভর্তি হয়ে থাকবে, যেটা আমরা সিকিম ফিকিমও দেখে থাকি, মার্চ এপ্রিলে পুরো রোডেন্ড্রন ভর্তি হয়ে থাকে। তো এখানেও সেরকম পুরো একদম গ্রিনারি হয়ে থাকে, প্লাস ফুল প্রচুর ফুটে থাকে। তো এখন যেমন মানুষজন আসছে বরফ দেখার জন্য, যদিও এখন বরফ নেই, মার্চ এপ্রিলেও কিন্তু আপনারা আসতে পারেন, সেই সময় কিন্তু বরফ থাকবে, তার সাথে কিন্তু এরকম ভালো সুন্দর ফুলও আপনারা দেখতে পাবেন। এই যে পাহাড়গুলো দেখছেন, এই পাহাড়ে কিন্তু চতুর্দিকে ইন্ডিয়ান আর্মির বাংকারে ভর্তি। আমি সিকিউরিটি রিজনের জন্য সে বাংকারগুলো দেখাচ্ছি না, আপনারা যখন আসবেন তখন কিন্তু নিজেরা দেখতে পাবেন চতুর্দিকে প্রচুর বাংকার, প্রচুর। মানে এখান থেকে খালি চোখে আপনি কাউকে দেখতে পাবেন না, কিন্তু বাংকারে ভর্তি। চতুর্দিকে যত পাহাড় দেখছেন সব কিন্তু বাংকার আছে। হোলি লেকে যাওয়ার সময় আমরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েছি, এখানে চা আর তার সাথে এই গরম গরম হালুয়া এখানে সার্ভ করা হচ্ছে। এখানে ইন্ডিয়ান আর্মির তরফ থেকে এই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এখানে সবাইকে এইটা খাওয়ানো হচ্ছে। আমি পেছনটা শ্যুট করছি না, কারণ এখানে এখানে পিছনে পুরো আর্মি ক্যাম্প এরিয়া, মিলিটারি এরিয়া, সেই জন্যে জাস্ট আপনাদেরকে ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখলাম। আর আজকে নতুন বছরে একটা নতুন দিনে আমরা হোলি ওয়াটারে যাচ্ছি, আর তার সাথে রাস্তার মধ্যেখানে এরকম সুন্দর চা পেয়ে আর এরকম একটা সুন্দর সুজির হালুয়া পেয়ে মানে আমরা তো জাস্ট মেসমারাইজড। যাই হোক, স্যালুট টু ইন্ডিয়ান আর্মি। সবাই আসলে অবশ্যই এখানে দাঁড়াবেন, খুব ভালো লাগবে। চলুন তাহলে এটা খেয়ে নিই চটপট, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে যাবো, কারণ অলরেডি আমরা লেট চলছি। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল। হোলি লেকে যাবার সময় এক জায়গায় আর্মি ক্যাম্পের সামনে একটা কফি টি প্লাস মানে প্রসাদ আর কি, হালুয়া প্রসাদ খাওয়ানো হচ্ছিল। অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার এই ক্যাম্পটা লাগানো হয়। এখানে যে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যারা আছেন, এখানে গুরুদুয়ারা আছে, সঙ্গেতসর লেক যাওয়ার সময় একটা গুরুদুয়ারা আছে, সেখান থেকে এটা অ্যারেঞ্জ করা হয়। আর প্রতি বৃহস্পতিবার আর্মি ম্যানরাই এখানে, সাধারণ যে ট্যুরিস্টরা এখানে যায় তাদের জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা রাখেন। তো যাওয়ার পথে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আপনারা গরম গরম চা এখানে খেতে পারবেন, আর তার সাথে পাবেন সুন্দর হালুয়া। অবশ্যই যারা বৃহস্পতিবার এই দিকে ট্রাভেল করবেন তারা কিন্তু এখানে এইটা মিস করবেন না। মানে আমার তো হালুয়াটা খেয়ে এতটাই ভালো লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি আমি এর আগেও অমৃতসরে গিয়েও হালুয়া খেয়েছি, আপনারা যারা অমৃতসর গিয়ে থাকবেন, স্বর্ণ মন্দিরে গিয়ে থাকবেন, তারা সেটা এই ব্যাপারটা রিলেট করতে পারবেন। মানে এত সুন্দর টেস্ট হয়, সেম ওই টেস্ট আমি আজকে আবার এখানে এই ঠান্ডার মধ্যে পুরো অন্য ট্রেনে ফিল করলাম। তো আপনারাও ওটা অবশ্যই মিস করবেন না। আর এই দেখুন, আপাতত সামনে এই পাহাড়ে বরফ জমে রয়েছে, পাহাড়ের ধারে ধারে, আর এই হচ্ছে ও পাশের পাহাড়। হঠাৎ করে এখানে কিন্তু পুরো ট্রেন চেঞ্জ হয়ে গেল, এখানে লম্বা লম্বা গাছপালা আবার ভর্তি হয়ে গেছে। এতক্ষণ আমরা আসছিলাম পুরো ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্যে এখান দিয়ে,
আর এখন কিন্তু সামনে প্রচুর গাছপালা। এই যাওয়ার সময় রাস্তায় একটুখানি বরফ পেলাম। এখানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই বরফ গলে গেছে, কিন্তু যেখানে যেখানে রৌদ্র আসছে না সেখানগুলো একটু হালকা হালকা জমে আছে। তো এই জায়গাটা রাস্তার পাশে এখনো বরফ পুরোপুরি গলেনি, একটু একটু আছে। হোলি ওয়াটারফলস থেকে এইমাত্র বেরোলাম। মানে এটা মুখে বললে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না। আমি বলছি আপনারা আসুন, এটা অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স করুন। ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার, এবং সেটা চাক্ষুষ দেখতে পাবেন। মানে চাইনিজ আর্মির যে ক্যাম্প আছে সেগুলো দেখতে পাবেন, চাইনিজ রোড দেখতে পাবেন, সেখানকার লোকজন দেখতে পাবেন একদম সামনে থেকে। আর যে পয়েন্ট অবধি আমরা গেছিলাম সেখানের থেকে টিবেট হচ্ছে 0 কিলোমিটার, মানে টিবেটের একদম বর্ডার একটা মার্কিং আছে। এটা পুরোটাই হচ্ছে আর্মি এরিয়া, ওই জন্য কোনোটাই আমি শ্যুট করতে পারিনি, শ্যুট করা অ্যালাউ নয়। একটা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে গ্রুপ করে করে এক একজন আর্মি অফিসার সাথে করে 15 জনের গ্রুপ করে সাথে করে নিয়ে যান। পুরো জায়গাটা দেখাতে দেখাতে, সমস্ত ব্রিফ করতে করতে মোটামুটি ঘন্টাখানেকের একটা টাইম লাগে পুরোটা কভার করে রাউন্ড করে আসতে। কিন্তু একটা কথাই বলছি, একবার যদি আসেন মানে মন ভরে যাবে, মানে লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারেন। আমার ক্ষেত্রে তো আমি এটাই বলবো, বলেই অন্য কোনো জায়গা যান বা না যান, এইটা কোনো মিস করবেন না, একবার অবশ্যই আসুন। তো চলুন, আপাতত যাচ্ছি বুমলার দিকে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি 15,200 ফিটে বুমলাতে। আর এই হচ্ছে চারপাশটা। ওয়েদার অলরেডি খারাপ হতে শুরু করেছে, আমরা অনেকটা লেটে এসেছি, এখন বাজে প্রায় 3:30। আসা উচিত ছিল অনেক আগেই। এখানে বুমলা পাশে এখনও অবধি কোনো স্নো নেই, কিন্তু ওয়েদার এত পুরো খারাপ হচ্ছে, অলরেডি স্নোফ্লেক্স পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওয়েদার প্রচণ্ডই খারাপ হচ্ছে। আর এই যে আমরা গেছিলাম বর্ডার অবধি, কিন্তু খুব তার আগে অবধি যেতে দিল না, কারণ বলছে ওয়েদার খারাপ হয়ে যাবে, যে কোনো সময় আটকে যেতে পারে, তার জন্য যেতে দিল না। এই যে সামনে দেখছেন, এই যে বিল্ডিংটা, যেখানে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ আছে, পাশে আছে চায়নার ফ্ল্যাগ, এখানে বছরে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা দিনে ইন্ডিয়া চায়নার মিটিং হয় এবং সমস্ত কিছু ইস্যু নিয়ে ডিসকাস করা হয় এই বিল্ডিংটাতে। সেম এরকম বিল্ডিং চায়নার সাইডেও আছে, যেখানে ইন্ডিয়া সাইড থেকে আমাদের আর্মি অফিসিয়ালরা যান এবং সেখানে গিয়ে ডিসকাস করেন এবং সমস্ত ইস্যু ব্রিফ করে ওখানে সেগুলো সুলঝানো হয়। তো আশেপাশে এই হচ্ছে এই পরিবেশ। এই সামনেটা দেখছো, আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই খারাপ, মানে কি আর বলবো, খুবই খারাপ অবস্থা। এই যে আই লাভ বুমলা একটা বোর্ড আছে, আই লাভ বুমলা 15,200 ফিট হাইটে।
এখানে ল্যাটিটিউড লংটিটিউড দেওয়া আছে, আর এখানে হচ্ছে 4-5টা। এখানে ব্রিদিং ইস্যু হচ্ছে, বেশি কথা বলা যাচ্ছে না, আর ওয়েদার খারাপ হচ্ছে বলে আরও বেশি করে হচ্ছে। চলুন তাহলে চটপট এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাই, কারণ এখনও আমাদের সাঙ্গেতসার লেক যাওয়ার আছে। ওয়েদার খারাপ হয়ে গেলে সেটা আমরা মিস করে যাব। আমরা এখন এসে পৌঁছেছি সাঙ্গেতসার লেকে। ঘড়িতে এখন বাজছে 4:30। মানে অন্য দিনে এই সময় এখানে কোনো গাড়ি থাকে না, কারণ অলরেডি অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে যেহেতু সকালবেলা সব এখানকার যে বুমলা পাসের জন্য যে পারমিট সেটা লেট করে দেওয়াতে সমস্ত গাড়ি মানে সবই একই সাথে মানে লেট করে করেই আসছে। এখনও এখানে প্রচুর গাড়ি আছে এবং আমার পেছন পেছনও অনেক গাড়ি ঢুকছে। যাই হোক, দিনের আলো আছে এখনও, আমরা এখন লেকটা ঘুরে নেবো। আর সামনে আমি লেকটা দেখতে পাচ্ছি পুরো ফ্রোজেন, পুরোপুরি জমে গেছে। এই লেকটা তো জানিনি কেন বিখ্যাত। এই সাঙ্গেতসার লেকের আরেক নাম কিন্তু মাধুরী লেক। এখানে কোয়েলা সিনেমা শুটিং হয়েছিল, তারপর থেকে লেকটা কিন্তু সবাই মাধুরী লেক বলেই জানে, কিন্তু অরিজিনাল নাম হচ্ছে সাঙ্গেতসার লেক। নর্মাল টাইমে এখানে এলে প্রচুর টুরিস্ট দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজকে পুরোই ফাঁকা, আশেপাশে পুরো ফাঁকা, কেউ নেই। এই হচ্ছে লেক। একটা চুমড়ি গাই ঘুরছে, না এটা ইয়াক। এখানে একটা ছোট পুল মতো আছে, পুলটা পেরিয়ে সামনে এই জায়গা থেকে একটা সুন্দর লেকটার ভিউ পাওয়া যায়। লেকে সুন্দর একটা সানসেট তো নয়, বাট কাইন্ড অফ সানসেট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আকাশের রংটা দেখুন, আর সামনে এখানে এই আবার শুনতেই পাচ্ছেন প্রচুর হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেকের এই পাশটা কিছুটা জায়গা জমে আছে। সাঙ্গেতসার লেকে আমাদের দেখা হয়ে গেল। দেখি আমরা এখন বাড়ির পথে। সময় এখন 5টা, কিন্তু বাইরে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আর আজকে লেট হওয়ার জন্য মানে সমস্ত গাড়ি পেছনে পেছনে ঢুকেছে। আমরা কোনো রকমে লেকটা দেখে যাচ্ছি, ক্যান্টিন ফ্যান্টিন সব বন্ধ হয়ে গেছে, খাবার দাবার কিছু পাইনি। যাই হোক, এবার আমরা তাওয়াংয়ের দিকে যাবো, কি হোটেলে গিয়ে সোজা কিছু খাওয়া দাওয়া করবো। অরুণাচলের আজকের জার্নিটা আমাদের কাছে শুধু একটা ট্রিপ ছিল না, এটা ছিল একটা আনফরগেটেবল এক্সপিরিয়েন্স। বুমলা পাসের ঠান্ডা হাওয়া, মাধুরী লেকের নিঃশব্দ শান্তি, আর হোলি ওয়াটারফলের র বিউটি, প্রতিটা জায়গা আমাকে নতুন করে চিনিয়ে দিল নেচারকে।
ফেরার পথে যখন রাস্তায় স্নোফল পেলাম তখন মনে হলো এই জার্নিটা আরও একবার স্পেশাল হয়ে গেল। আজকের ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবার নতুন একটা ব্লগের সাথে।